बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा टॉपिक दे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग पे हवाले सर दाऊंगा पेजन च लोकलाइज्ड बॉन्डिंग और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग सतोई। पहला लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कचरता बॉन्ड पेयर पे मॉलिक्यूल की दनना सिर्फ द टू एटम्स से रिलेटेड हुई दासे किस्म बॉन्ड पेयर था हमूंगा लोकलाइज्ड बॉन्ड हुई। और पे मॉलिक्यूल की कचरता आल पेयर ऑफ बॉन्ड्स पदे फॉर्म की हुई अगर टू एटम्स दरमियान सिर्फ बॉन्डेड भी बाकी एटम्स से रिलेशन नहीं तो दासे किस्म बॉन्डिंग तो हमूंगा लोकलाइज्ड बॉन्डिंग हुई। कदलती मिसाल तौर क्लशे द मीथेन मीथेन की कार्बन चिकमा सलोर बॉन्ड डेवलप करी दी द रिलेटेड हाइड्रोजन सरा अतः सोगोरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन द कार्बन शो के और क्रॉस द हाइड्रोजन शो के these all pairs are localized bond. The pair ताल्लुक सिर्फ दी 2 हाइड्रोजन एटम्स सरा दे बाकी रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स सरा दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ताल्लुक निश्तरे एंड दगा तनाजुर की दा बाकी 3 पेयर्स हम दी दासे किस्म बॉन्डिंग तमुंगा लोकलाइज्ड बॉन्डिंग वायु दासे किस्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तमुंगा लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायु लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर वायु। बल एग्जांपल तासु ता प्रोटीन की हम पर नजर बांधे राजी गलती जी सुमरम सिग्मा बॉन्ड्स दी द कार्बन हाइड्रोजन तरमेंजा कार्बन कार्बन तरमेंजा या कमा पाई बॉन्ड दे द कार्बन कार्बन तरमेंजा न द टोल बॉन्ड्स सी दी दीज आर लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। एनी बॉन्ड का तासु गो रही न दगी बॉन्ड ताल्लुक बस सिर्फ द 2 एटम्स रही बिकॉज दा पाई बॉन्ड कम गो गुरु न दी 2 कार्बन एटम सरे ताल्लुक दे न बाकी हाइड्रोजन या द बाकी नेक्स्ट कार्बन सरे द दी पाई बॉन्ड ताल्लुक निश्त दे रिलेटेड न दे। This pi bond is localized bond. Naga shanti any sigma bond kata consider ke. The carbon carbon termenza kada sigma bonds are consider kam da localized de. Sirf the 2 carbon sare taluk de. Nazi any carbon hydrogen bond kata sta ugore no da hum sare localized de. The de bond taluk hum sirf de carbon hydrogen sare de baki sare nish de. No, this is a localized chemical bond. Similarly kamunga खबर को द लोकलाइज चार्ज बारे की पे मॉलिक्यूल की चार्ज कल लोकलाइज हुई कल चार्ज सिर्फ मॉलिक्यूल की दनना पे यो एटम बानी अपीयर के देशी नूरो एटम्स बानी ना अपीयर की तो दासी किस्म चार्ज तो हम लोकलाइज चार्ज हुई। गलती ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन बान चिका माइनस चार्ज द लोकलाइज्ड। सिमिलरली कमूंगा द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खबरों को और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम पे यो एटम बानी मॉलिक्यूल की सिर्फ यो एटम बानी मौजूद हुई नगे तो हमूंगा localized way. अगर शांति पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स द दे ताल्लुक हम सिर्फ द यो एटम सरवी नो दगी तमंगा लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाल बल्कि मा सिर्फ एग्जांपल द चार्ज द हवाले सर और करे दे ये तो लेकी की लोकलाइज्ड चार्ज जो मॉलिक्यूल की दनना सिर्फ यो एटम बानी द चार्ज अपीयर कीगी रिमेनिंग एटम सर द चार्ज रिलेशन नहीं दिस इज अ लोकलाइज्ड चार्ज। डीलोकलाइज बॉन्डिंग सतोई वहां बॉन्डिंग चिपाई की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स द 2 एटम ना द ज्यादा एटम सरा मोर देन 2 एटम सरा रिलेटेड भी पे मॉलिक्यूल की दासे किस्म बॉन्डिंग तमुंगा डीलोकलाइज बॉन्डिंग हुआ। If the bonded electrons are extended to 3 or more atoms of the molecule then such a bond is called delocalized chemical bond. एग्जाम्पल मुंगा और कड़े दे दलती दोस्त एग्जाम्पल पर नजर बार राजी 1,3 ब्यूटाडाइन दामुंगी एग्जाम्पल और कड़े दे वो कंपाउंड दे 4 कार्बन वाला और पदी की पोजीशन नंबर 1 और 3 बानी डबल बॉन्ड्स दी उसका दी कंपाउंड तमुंगा गुरु नु पदी कंपाउंड की दनना सलोर कार्बन एटम्स दा शोशेरी each carbon chidenu da sp2 hybridized हर यो कार्बन sp2 hybridized पदे बानी मुंगा यो लेक्चर की मख राजी कि मुंगा आसानी सर संग पेजनो ची दा मॉलिक्यूल की दनन यो एटम बानी हाइब्रिडाइजेशन सरे देवानी यो लेक्चर डेवलप को मजा फिलहाल पदे की हर यो कार्बन चिदे आगज मुंग सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की दा ब्लैक ता सुतखकारी दा टोल जमुंग सर सिग्मा बॉन्ड्स दी पखपल मंस की कार्बन कार्बन sp2 ओवरलैप करे दे नासी द हाइड्रोजन सर sp2 और s ओवरलैप शरे दे
دا بلیک کلر چې دی دا ټول زموږ سره د لاینز چې دي دیز آر سیګما بانډز اور سیګما بانډز دا ټول لوکلایزډ بانډز دي. د دې نه علاوه د هر یو کاربن سره ان هایبرډ پی اربیټال دی. اوس دا ان هایبرډ پی اربیټال برا خو لیوی سټرکچر کې مونږ لوکلایزډ شو کړی دي. تاسو ته په نظر باندې راځي دا پای بانډ صرف د 2 کاربن ترمنځ دی، داسې دا پای بانډ د 2 کاربن ترمنځ دی، لیکن دا لیوی سټرکچر د دې کمپاوند اصل سټرکچر نه دی. په اصل کې دا ان هایبرډ پی اربیټال چې کومه د پلین ته پرپنډیکولر دي، ځکه چې په sp2 هیبریډایزیشن کې sp2 اربیټال په یو پلین باندې وي او ان هایبرډ اربیټال هغه پلین ته پرپنډیکولر وي. نو دا ان هایبرډ پی اربیټال پرپنډیکولر دا ساید وایز اورلیپ کوي مالیکولر اربیټال تیوري مطابق، او دا سلور نوی مالیکولر اربیټال جوړوي. خو چونکې پای کې هغه 3 مالیکولر اربیټال زموږ سره empty راځي، 2 مالیکولر اربیټال empty راځي، د دې وجه نه مونږ جنرال دلته په اسانۍ سره شو کو د دې هغه ډي لوکلایزیشن چې د دلته د دې پای الکترونو تعلق د دې تر او سلور وانو کاربن اټم سره دی. باندې تاسو په نظر باندې راځي دا مونږ جنرال غونډه کې سټرکچر شو کړی دی. دا بلیک لاین چې تاسو تخکاری دا کاربن هایدروجن شو کوي، دا کاربن هایدروجن هغه پلین دی کوم چې sp2 هایبرډ کاربن دی او سره ریلیټډ بانډډ هایدروجنز دي، دا په یو پلین باندې دي. او د ان هایبرډ پی اربیټال دغه پلین ته پرپنډیکولر دي. دا اربیټال اباو اور بیلو د پلین زموږ سره بانډ جوړي او دا بانډینګ ته ویل کېږي ډي لوکلایزډ بانډینګ، ځکه چې د دې تعلق د مور دین 2 اټم سره دی، سلور وانو اټم سره په دې کیس کې تعلق دی. نو دې قسم بانډینګ ته موږ وایو ډي لوکلایزډ بانډینګ. اوس کومه ډي لوکلایزیشن پیژنو چې ډي لوکلایزیشن په پای الکترون کې اسی د لون پیر سره اسی چارج اف ان اټم سره یا ان پیډ الکترون سره پی اربیټال سره دا قسم ډي لوکلایزیشن د پیژندو لپاره ضروری ده چې موږ کنجوګیشن ټایپس پیژنو چې کنجوګیشن څو قسم زموږ سره راځي. یو کنجوګیشن زموږ سره د پای ټو پای کنجوګیشن دی او بل کنجوګیشن زموږ سره پای ټو پی کنجوګیشن دی او نیکسٹ پای ټو لون پیر اف الکترون د دې سره کنجوګیشن کې راشي. نو په دې دریوانو کیسونو کې زموږ سره بیا ډي لوکلایزیشن اکر کیږي. پہلا ته موږ ایکسپلین کوو پای ټو پای کنجوګیشن چې کله پای بانډ په کنجوګیشن کې راشي الټرنیټ راشي، یعنی پای بانډز دیو بل نه د سنگل بانډ په ذریعہ باندې ډبل بانډ سیپریټ راشي یا ډبل او ټریپل بانډ دیو بل نه په سنگل بانډ باندې سیپریټ راشي. دا څه قسم کنجوګیشن ته موږ وایو پای ټو پای کنجوګیشن. لکه دا دوه ایگزامپل زموږ سره دي، نو په دې کې دوه ډبل بانډ دیو بل نه سنگل بانډ په ذریعہ سره سیپریټ دي او الټرنیټ راغلي دي. دیس از پای ټو پای کنجوګیشن. دلته هم پای بانډز کنجوګیشن کې راغلي دي. سیملرلی بنزین د دې بیسټ ایگزامپل دی چې په دې کې ټول پای بانډ د زموږ سره په کنجوګیشن کې ایچ پای بانډ د بل نه په کنجوګیشن کې ډبل بانډ دی، بیا الټرنیټ بیا سنگل راغلی، بیا ډبل، بیا سنگل، بیا ډبل. نو دیس از کنجوګیشن ان بنزین. This is known as pi to pi conjugation. اوس کله دې ایگزامپل نه موږ د بنزین ایگزامپل راواخلو، نو په بنزین کې هر یو کاربن sp2 هیبریډایز دی او sp2 هیبریډایزیشن کې تاسو مخکې ویلي دي چې sp2 هایبرډ اربیټالز دا د کاربن د انذر sp2 سره یا د هایدروجن سره سیګما بانډز ډیولپ کوي. د دې وجه نه کاربن هایدروجن سي دا ټول په یو پلین باندې موجود وي. دا بلیک کلر چې شو شوي دي نو دا کاربن کاربن یا کاربن هایدروجن بانډز دي د 120 انګل سره ټول په یو پلین باندې دي. چونکې هیبریډایزیشن sp2 دی د هر یو سره یو ان هایبرډ پی اربیټال دی او دغه ان هایبرډ پی اربیټال ایچ کاربن سره چې کوم موجود دي نو دا پرپنډیکولر دي د پلین ته. سیګما بانډ چې څومره دي دا ټول زموږ سره لوکلایزډ دي. دا ان هایبرډ پی اربیټالز اباو اور بیلو د یو بل سره اورلیپ کوي او په دې حواله سره مالیکولر اربیټال ډیولپ کوي چې دغه مالیکولر اربیټال څومره دي دا زموږ سره ډي لوکلایزډ دي، یعنی مور دین 2 کاربن سره تعلق دی، تقریبا د 6 کاربن سره دلته تعلق ریلیشن راځي. په دې سټرکچر کې تاسو ته د بنزین او ډي لوکلایزیشن ښکاری چې اباو چې کوم لوبز او هغه په خپل منځ کې اورلیپ کړي دي، بیلو چې کوم لوبز دی هغه په خپل منځ کې اورلیپ کړي دي او دا چې زموږ سره ډي لوکلایز سیستم ډیولپ شوی دی. اسی که انذر ایگزامپل موږ واخلو د 1315 په پوزیشن 1 باندې او پوزیشن 3 باندې زموږ سره
دلتی ډبل بانډ دی. نو په دې کې د فرست 4 کاربن 1 2 3 and 4 دا څلور وړه کاربن زموږ سره sp2 هیبریډایزډ دي اور دا 5th نمبر کاربن چې دی this is sp3 هیبریډایزډ. نو د دې کاربن او د CH3 تعلق د ډي لوکلایزیشن سره نشته. البته دا څلور وړه کاربن چې دی د دې تعلق د ډي لوکلایزیشن سره راځي. دلته هم هغه سیملر کیس دی sp2 هایبریډ اوربیټال خو سیګما بانډ جوړ کړی دي. نو سیګما بانډ ټول په یو پلین باندې دي لیکن ان هایبریډ پی اوربیټال د دې سلورو کاربن سره چې کومه ده نو دا اباو اور دا د دې پلین ته پرپینډیکولر دی. نو دا ان هایبریډ اوربیټال دا زموږ سره ډي لوکلایزډ کیمیکل بانډ جوړي. دا اگزامپل یو ټولې چې دی دا د پای ټو پای کنجوګیشن دی. لکه دلته هم تاسو وګورئ پای بانډ او پای بانډ په کنجوګیشن کې راغلي دي. بل اگزامپل زموږ سره د پای ټو پی کنجوګیشن نوم راخلو چې کله پای بانډ د ان هایبریډ پی اوربیټال سره په کنجوګیشن کې راشي. دلته ان هایبریډ پی اوربیټال د کاربن سره موجود دی. د کاربن باندې پلس چارج راغلی دی اور ایټمز ور سره 2 اٹیچ دي. نو دا کاربن هم sp2 هیبریډایز دی اور د دې چې کومه اوربیټال دی ان هایبریډ پی اوربیټال هغه امټی دی. د دې پی اوربیټال سره او د پای بانډ ترمنځ کنجوګیشن دی د سنگل بانډ په ذریعہ باندې یا د سیګما بانډ په ذریعہ باندې دا سیپریټډ دي. په دې کیس کې کتا سو ګورین هم درې پی اوربیټال دی یو بل ته ایڈجسنٹ. دا پی اوربیټال هم د پلین ته پرپینډیکولر دی څنګه چې موږ مخکینی اگزامپل کې ویلا. څومره چې سیګما بانډ دي دا ټول زموږ سره لوکلایزډ دي. البته د ان هایبریډ پی اوربیټال دا زموږ سره کوم بانډ جوړي نو دا بانډ ډي لوکلایزډ بانډ دی. دا نیکسٹ ایگزامپل زموږ سره د پای ټو لون پیر اپ الکترون کنجوګیشن دی. د ایگزامپل کې تاسو وګورئ چې پای بانډ او پیر اپ الکترون د یو بل سره په کنجوګیشن کې راغلي دي. د سنگل بانډ په ذریعہ باندې یو بل نه دا سیپریټډ دي. نو دا پیر اپ الکترون اور پای بانډ دا دوانه ډي لوکلایزډ دي. په دې کې که نایټروجن تاسو په دې کیس کې وګورئ نو جنرالي به تاسو ته ښکاري چې دا sp3 هیبریډایز دی او دا پیر اپ الکترون دا sp3 سره موجود دی. لیکن چې کله پیر اپ الکترون د پای بانډ سره په کنجوګیشن کې راشي نو sp3 چې کومه دی نو دا کنورټ کیږي ان هایبریډ پی اوربیټال ته او دغه ان هایبریډ پی اوربیټال کې پیر اپ الکترون بیا موجود دی. دی باندې بیا مخکې چرته باس راشي نو موږ واضح وکړو. نو this pair of electron and this pi bond دا په کنجوګیشن کې دي. نو کاربن کاربن اور نایټروجن هم دا درې وړه sp2 هیبریډایز دي. نو sp2 هیبریډایزیشن کې د دې چې کومه سیګما بانډز ډیولپ کیږي دا ټول په یو پلین باندې موجود دي او د سره چې کومه ان هایبریډ اوربیټال دی هغه پلین ته پرپینډیکولر دی. سیګما بانډ چې څومره دي دا ټول لوکلایزډ دي. البته پای الکترون اور پیر اپ الکترون چې کوم په نایټروجن اټم باندې موجود دی دا ډي لوکلایزډ دی. او دې ډي لوکلایزیشن نه موږ مخکې ویل کنجوګیشن د وجې نه sp3 کې چې کوم پیر اپ الکترون موجود دی په نایټروجن باندې دا شفت کیږي pz2 ته ان هایبریډ پی اوربیټال. دې کمپاوند کې تاسو ګورئ کاربنز اور نایټروجن چې کوم sp2 هایبریډ دي دا ټول په یو پلین باندې موجود دي هایبریډ اوربیټالز. نو نایټروجن کاربن اور هایدروجن دا ټول په یو پلین باندې دي. ان هایبریډ پی اوربیټال دا د پلین ته پرپینډیکولر دي. دلته کدا سو ګورئ نو په دې کې دا د دوه پی سره یو الکترون دی اور په دې پی کې زموږ سره دوه الکترون دي. نو دا چې کله د مالیکولر اوربیټال تیوري مطابق ملاویږي نو درې اټامیک اوربیټال چې کله ملاویږي نو دا زموږ سره درې مالیکولر اوربیټال جوړي چې د انرژي په حواله سره دغه مالیکولر اوربیټال کې زموږ سره چونکی سایډ وایز اورلیپ ته نو دغه مالیکولر اوربیټال موږ شو کو بانډینګ مالیکولر اوربیټال اور انټي بانډینګ اور نان بانډینګ. نایټروجن چې کومه پیر اپ الکترون لري دا نان بانډینګ الکترونز دي اور باقی چې د دوه کاربن په منځ کې کومه د دوه کاربن سره کوم ور سره دي دیز ار اټامیک اوربیټالز. نو دغه زموږ سره یو بانډینګ مالیکولر اوربیټال جوړي پای بانډینګ اور پای سٹار دا انټي بانډینګ او یو زموږ سره نان بانډینګ الکترون. نو چې کله دیو د موټي مطابق ملاویږي چونکه ډي لوکلایزیشن دی الریډي موږ پیژندلې دي دا تھروټ لوبز بره یا باو ملاویږي
ور دې اباو ملاویدو سره زموږ سره چې کومه د الکترون کلاود جوړیږي نو پهلنی الکترون کلاود دا تھرو ډیلوکلایز دی. هغه شانتي دا نورم ډیلوکلایز دي لیکن په دې کې زموږ سره بیا انټي نوډز موجود دي. دا ساري نوډز موجود دي. نو دغه نوډز بیا د انرژي سپریشن دي. د ټولو نه لویسټ انرژي چې دا نو هغه د بانډینګ مالیکولر اوربیټال دا کوم چې تاسو ته بلو کلر کې ښکاري دلته مونږه شو کړی دی په پای 1 باندې. او دغه شانتي زموږ سره نیکسټ دی نان بانډینګ الکترونز. دا نیکسټ انرژي په حواله سره دا نان بانډینګ الکترون دی. اباوم یو لوپ دی، اباوم 2 لوپس دي او لاندې هم 2 لوپس دي. دا د دې دوه په منځ کې د انرژي هغه ډیفرنس شو کوي چې د دې انرژي څومره چې نوټ سیوا کیږي انرژي زیاتېږي نو د بانډینګ مالیکولر اوربیټال نه د نان بانډینګ انرژي سیوا ده. پای سټار مونږ نه شو کړی دینه مخکینو اگزامپل کې مونږ صرف هغه شو کړو چې کومه زموږ سره الکترون کلاود فل کیږي. نو پای سټار کې چونکې الکترونز نشته رین داغه د شو کولو ضرورت هم نشته. او دلته دومره زیات ډیپ تلو ته ضرورت نشته، بس صرف تاسو دا وپېژنئ چې کومه الکترونز سایډ وایز اورلیپ کوي او پای باند جوړیږي. نو دغه پای باند صرف د 2 اټمز ترمنځ نه دی بلکې تھروټ دریوانو اټمونو دریوانو کاربن او نایټروجن دریوانو ته دا پیلاو شوی دی او دا باند ته ویل کېږي ډي لوکلایزډ بانډینګ. ډي لوکلایزیشن دا یو بیس دی د ریزونانس لپاره. ډي لوکلایزیشن باندې تاسو ځان سي نه پوه کړئ نو بیا ریزونانس به تاسو ته مشکلي او که په دې باندې تاسو پوه شئ نو مطلب ریزونانس کې به څه نشته، ریزونانس مسان دی.